14,000 फुट उच्चतार होली खेलिले आईटीबीपी जवान। समग्र देश में रंग एवं आनंदर पर्व होली पालन बेले 14,000 रु अधिक फुट उच्चतार अर्थात पांगोंग ह्रदरू एक वीडियो सामना को आसी आईटीबीपी जवान माने होली खेली जहाँकि भारतर सर्वोच्च एवं ठंडा स्थान पांगोंग रु उत्तर पश्चिम सीमार आईटीबीपी जवान स्थानीय बासिंदा एवं निकटवर्ती ग्रामगुड़िकर लोक एवं सेमानक पिलामानक सहित होली उत्सव पालन करिसेंति। परवर्ती खबर ईरान धमक पर ट्रंप को पालट आक्रमण होर्मुज को नहीं कले बड़ घोषणा। मध्यप्राच्य युद्ध जारी रही समय अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर धमक संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण विवृत्ति जारी करछंती। ट्रंप स्पष्ट भाव में कहते जे अमेरिका नौसेना वाणिज्यिक तैल टैंकर गुड़ी सुरक्षा कवर जोगाइब जहां निश्चित कर विश्व शक्ति जोगाण निरंतर रहिब। ईरान पूर्व चेतावनी देइथिला जे होर्मुज स्ट्रेट दे जाउथिबा टैंकर गुडी को टार्गेट करा जिवो। ईरान सहित चलिथिबा युद्ध मध्यरे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ रे पोस्ट करिसेंती। से लिखिसेंती जदि आवश्यक हुए तेबे अमेरिकीय नौसेना टैंकर गुडी को सुरक्षा देबा आरंभ करिवो। जहा हेउना काहेकि अमेरिका निश्चित करे जे विश्व को निरवच्छिन्न शक्ति जोगाण जारी रहइबो। से वाणिज्यिक जहाज पर बीमा व्यवस्था करने को निर्देश देइछन्ति जहाद्वारा भयभीत जहाज मालिक माने सुरक्षित अनुभव करिपारिबे। परवर्ती खबर भारतीयों पई कंट्रोल रूम स्थापन कले केंद्र सरकार। भारतीयों सहायता पई कंट्रोल रूम स्थापन कले केंद्र सरकार। जारी हैला हेल्पलाइन नंबर। पश्चिम एशिया एवं गल्फ अंचल में लगी रहिथिबा प्रबल उत्तेजना मध्यरे सेठारे रहुथिबा भारतीय नागरिकों सुरक्षा को नहीं चिंता प्रकट करिसेंति भारत सरकार। इस्राएल अमेरिका एवं ईरान मध्य चलिथिबा भयंकर संघर्ष को दृष्टि रे रखी भारतीय वैदेशिक मंत्रणालय पक्षरु नुआ दिल्ली रे एक स्वतंत्र कंट्रोल रूम स्थापन करा जायछि। वैदेशिक मंत्रणालयर मुखपात्र रणधीर जयसवाल सूचना अनुसार यह कंट्रोल रूम प्रतिदिन सकाळ 9 रु राति 9 पर्यंत कार्यक्षम रहिबो। युद्ध प्रभावित अंचल में फसी रहिथिबा भारतीय एवं सेमानक परिवार को सहायता जगाई देबा एहार मुख्य उद्देश्य। भारत में संपर्क माने सब नंबर माध्यम कंट्रोल रूम सह जोगाजोग करें 1800118797 112301 2113 112301 4104 112301 7905। परवर्ती खबर अफगानिस्तान पाकिस्तान मुहांमुही 150 सैन्य को मारिला अफगानिस्तान। मध्यप्राच्य भयंकर युद्ध अन्य दिगरे अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान मुहांमुही। पाक रो एयर स्ट्राइक पर अफगानिस्तान लगातार भावे आक्रमण करुछि जेंथिरे अनेक पाक पोस्ट कब्जा करिछि तालिबान। एहा सह सह पाकिस्तानी जवान निहत होइछन्ति। एने दाबी करिछन्ति अफगान सीमा बलर मुखपात्र अबिदुल्लाह औकाब। अफगान सीमा बलर मुखपात्र अबिदुल्लाह औकाब को कहवा अनुसार गत 5 दिन मध्यरे पाकिस्तान रो खूब क्षति होइछि। 150 रु अधिक पाक रेंजर्स निहत होइछन्ति। 200 सैन्य गुरुतर अछन्ति। पाकिस्तान रो 40 पोस्ट उपरे तालिबान कब्जा करिछि। परवर्ती खबर ईरान रो नुआ सुप्रीम लीडर हेले मोजताबा। ईरान को मिलिला नुआ सर्वोच्च नेता खामेनी को पुओ मोजताबा को हाथ को गला देशर शासन डोरी। बापांको परे एबे पुओ ईरान रो नुआ सुप्रीम लीडर हेले मोजताबा। युद्ध भितर बदलिले ईरान रो शासक आयतुल्ला अली खामेनी को मृत्यु परे तांको द्वितीय पुओ 56 वर्षीय मोजताबा हुसैनी खामेनेई ईरान रो नुआ सर्वोच्च नेता भाव में निर्वाचित होइछन्ति। ईरान रो शक्तिशाली सेना इस्लामिक आईआरजीसी रो प्रबल चाप जोगु एही निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर श्रीलंका कूଳରେ ईरान जहाज को आक्रमण 100 जन निखोज। ईरान सह अमेरिका और इस्राएल रो युद्ध भितर ईरान रो एक जहाज उपरे जोरदार हमला होइछि। श्रीलंका तटवर्ती अंचल में एक बुढ़ा जहाज आक्रमण होइथिबा जणा पड़िछि। जहाज 100 रु अधिक लोकंक पत्ता मिलुनी। उद्धार कार्य जारी रहितबा बेले अधिकांश लोक निखोज थिबा जणा पड़िछि। श्रीलंकार वैदेशिक मंत्रणालय कहितला जे देशर सेना बाहिनी बुड़ी जाउथबा गोटे ईरान जहाजरू 32 जन को उद्धार करिसेंति। सेमानक अवस्था अत्यंत संकटापन्न रहिछि। 7 जन को जरूरी चिकित्सा प्रदान करा जाउथबा बेले अन्य माने सामान्य आहत होइछन्ति। तबे केउ देशर बुड़ा जहाज ईरान जहाज उपरे एपरि आक्रमण करिछि ताहा जणा पड़ि नाही। परवर्ती खबर बदलिबो बिहार राजनीतिर समीकरण। राज्यसभा जीवे नीतीश कुमार। बिहार राजनीति को नहीं बड़ खबर सामना को आसी। मुख्यमंत्री थिबा नीतीश कुमार आज राज्यसभा प्रार्थी भावे नामांकन भरिबे। सूचना मुताबक एने निष्पत्ति होई सारिछि हेले ए पर्यंत जेडीयू तरफरु कोनोसी घोषणा करा जाय नाही। जदि नीतीश कुमार राज्यसभा जाउछन्ति तो पुणी बिहार राजनीति रे बड़ अदल बदल देखिबाकु मिलिबो।
ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିହାର ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋରଦାର ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ଳେଷକ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଜେଡିୟୁର ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାମେନିଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ ବୟାନ, କହିଲେ ମତେ ମାରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ନିଆଁରେ କମ୍ପୁଛି। ଏହି ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସେଠାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ରୋକଠୋକ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସେହି ଦାବିକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇରାନ ସରକାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଥରହର। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ନିକଟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏହି ଜଳପଥରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି କମରେ 25 ଦିନର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ଦେଶକୁ ଆମଦାନୀର ଉତ୍ସ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ରୁଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ମୁମ୍ବାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବନ୍ଦର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆରବ ଦେଶ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବନ୍ଦରରେ ଅନେକ କଣ୍ଟେନର ଫସି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦରରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନୀ କଣ୍ଟେନର ଫସି ରହିଛି। ଏହି କଣ୍ଟେନରରେ ଅଙ୍ଗୁର, ପିଆଜ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନୀ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହାଯାଇଛି ଫସି ରହିଥିବା କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରୁ 150ଟିରେ ନାସିକରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେନରରେ ହାରାହାରି 29ରୁ 30 ଟନ ପିଆଜ ରହିଛି। ମୋଟ ଫସି ରହିଥିବା ପିଆଜ ପରିମାଣ 5400 ଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କଲା ଭାରତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାୟୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପରିବହନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ ବିଧ୍ୱଂସକ ଆଇଏନଏସ୍ ସୁରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମାନ ଉପସାଗର ନିକଟରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଜାହାଜ ଶତ୍ରୁ ରାଡାର ନଜରକୁ ଏଡାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମୃତସର ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଗିରଫ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଅମୃତସରର ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଜଣେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାକେଶ ନେଗୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସୈନିକମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ରାଜାତାଲ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ତାର ଘେରା ଯାଇଥିବା ସୀମା ପାଖରେ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଶେଖପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ମୁରିଦକେର ବାସିନ୍ଦା ମହମ୍ମଦ ଅସଫାକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ତଲାସି ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ 8000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ 3ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ଘରିଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲିରେ ଅଘଟଣ, କଟକ ବଡାମ୍ବାରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ନାବାଳକ ମୃତ। ହୋଲିରେ ନଈରେ ଗାଧୋଇ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କଟକ ବଡମ୍ବା ଟି ସେତୁ ନିକଟରେ ହୋଲି ଖେଳି ସାରି ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। 3 ଜଣ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଭାସିଗଲେ। ନାବାଳକ ବଡମ୍ବା ତୁଣପୁର ଗାଁର ଜୀବନ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବାଙ୍କୀ ବୈଦେଶ୍ୱର ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ମହାନଦୀ ସ୍ରୋତରୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଡାମ୍ବା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହଯୋଗ ମାଗିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କଥା ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ସହଯୋଗ ମାଗିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ।
ଏହା ବିଚାରଗତ ଲଢ଼େଇ, ଏଠି ସମ୍पर्କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେणु ମତେ ନିବେदन କରିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ରୁ 9 ରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ଦିନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲରେ ଅଧିକ ଗରମ ସହ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ହିଟୱେଭ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ଖରାଦିନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଞ୍ଜିରେ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ମାଡ଼ି ଆସିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିବ ମହାମାରୀ। ପାଞ୍ଜି କହୁଛି ବିପଦ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କଥା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଞ୍ଜି ପାଠ କହୁଛି ଓଡିଶା ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ କମିବ, ଏହାଫଳରେ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ତଥା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ପାଞ୍ଜିରେ ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି। ଦୋଳବେଦୀରେ ପଞ୍ଜିକାରମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 2026 ଏପ୍ରିଲ 14 ରୁ 2027 ଏପ୍ରିଲ 13 ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଘଟିତ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲି ଖେଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖେଳିଛନ୍ତି ହୋଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ, ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ, ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରାକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏହା ସହ ଏକାଠି ହୋଇ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ହୋଲି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ। ରଙ୍ଗର ଉତ୍ସବ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା ଭରିଦେଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୃଶ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବର ଜେଦ୍ଦାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ 3ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଭାରତ ରୁଷ ଠାରୁ ଆଉ 5ଟି ନୂଆ S-400 ସୁଦର୍ଶନ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ମିସାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନିଜର ସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ 2018ରେ ରୁଷର 5ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ S-400 କ୍ରୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ଡେଲିଭର ହୋଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟ 2ଟି 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ। ଏବେ 5ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ କିଣି ଭାରତ ନିଜର ଲମ୍ବା ଦୂରଗାମୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉଭୟ ମାମଲାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦାମ। ଇରାନ ଉପରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ଆକ୍ରମଣ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଇରାନର ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପାଖାପାଖି 47 ବର୍ଷ ହେବ ଇରାନ ଆତଙ୍କବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ହଜାର ହଜାର ଆମେରିକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଖେଳିଛି ଇରାନ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ତାର ସବୁ ଦୋଷକୁ ନେଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ, ବନ୍ଦ ହେଲା 80% ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇରାନର ସେନା ଅଧିକାରୀ। ଯଦି କୌଣସି ଜାହାଜ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଲିର ପର୍ବ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
रंगर पर्व होली अवसर में देशवासी को शुभेच्छा जणाइछन्ति। से प्रार्थना करिछन्ति समस्तक जीवन सुख समृद्धि और सफलतार रंगरे परिपूर्ण हो। बुधवार दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे लिखिछन्ति मोर समस्त देशवासी को होली शुभेच्छा। रंग एवं आनंद रे परिपूर्ण इस पर्व समस्तक पई आनंद आनी देउ। समस्तक जीवन सुख समृद्धि और सफलतार रंगरे परिपूर्ण हो। अन्य एक पोस्ट रे प्रधानमंत्री मोदी लिखिछन्ति होलीर पर्व समग्र परिवेश को नूतन शक्ति रे परिपूर्ण करिथाय। एहा एही पर्वर महान विशेषता जो भाव में खुशीर रंग सबुठी बिछाड़ी जाए ताहा समस्तको आनंद एवं खुशी रे परिपूर्ण करिथाय। परवर्ती खबर नाट मंडप रे केबे लागिबो एसी दुई थर बातिल हेलानी टेंडर एबे पुणी तृतीय थर होईछि। समय गड़ी चलीछि मात्र श्रीमंदिर नाट मंडप रे लागि पारुनी एसी जहा फल एबेठू गरम रे कलबल हेलेनी भक्त। श्रीमंदिर को प्रतिदिन छुटुछि लक्षाधिक श्रद्धालुंक भिड़। जानी जात्रा दिन कथा छाड़ू साधारण दिन मानकर भी भिड़ एते जे नाट मंडप रे एका संगे शताधिक श्रद्धालु उपस्थित रहउछन्ति। फल भिड़े अणनिश्वासी होउछन्ति भक्त। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी रे नाट मंडप रे एसी निष्पत्ति रे बाजिथिला मोहर। खरा आगरु काम सारिबाकू निष्पत्ति होइथिला। गत जनवरी रे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कहिथिले नाट मंडप पई टेंडर सरिछि खूब शीघ्र काम हेबो मात्र एजाबत काम आगे पारि नथिबा बेले तृतीय थर पुणी टेंडर डका जायछि। परवर्ती खबर आत्मघाती ड्रोन निर्माण कला भारत। प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत को जबरदस्त सफलता। स्वदेशी ज्ञान कौशल रे आत्मघाती ड्रोन निर्माण करिछि भारत। बांग्लोर एक डिफेंस स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित होइछि शेषनाग 150 एयर डिफेंस राडार को चकमा दे शत्रुर अड्डा को ध्वंस करिवार क्षमता रखिछि। कामिकेस बा आत्मघाती ड्रोन शेषनाग एही ड्रोन रो लक्ष्यभेद क्षमता 1000 किलोमीटर अधिक रहितबा बेले यह निरवच्छिन्न भावे प्राय 5 घंटा पर्यंत उड़ी शत्रु सह मुकाबिला करि परिबो। 25 टू 40 किलोग्राम पर्यंत विस्फोरक सामग्री बहन क्षमता थिबा बेले एही ड्रोन शत्रुर टैंक को नष्ट करि परिबो। एही आत्मघाती ड्रोन रो सबुठारु बड़ विशेषत्व हला स्वार्म अटैक। एका संगे शह शह ड्रोन शत्रुर एयर डिफेंस सिस्टम को आक्रमण करी अकामी करिवार क्षमता रहिछि। जीपीएस काम करू नथिबा किंबा जाम होइतबा स्थान रे एही ड्रोन विजुअल नेविगेशन सिस्टम व्यवहार करी शत्रु को खोजी आक्रमण करिथाय। परवर्ती खबर कुवैत रे 300 अटक उद्धार पाई स्पाइस जेट रो 8 स्वतंत्र विमान। इजराइल ईरान मध्य बढ़ुवा उत्तेजना जोगु मध्य प्राच्यर आकाशपथ बंद रही। एपरि उत्तेजनामूलक परिस्थिति मध्य विदेश में फसी रही भारतीय नागरिकों आश्वस्तिकर खबर। यूएई रे फसी रही शताधिक भारतीयों को सुरक्षित भाव स्वदेश फेराई आने अंटा भिड़ी घरोई विमान सेवा संस्था स्पाइस जेट। आज संयुक्त अरब एमिरेट्स भारत को 8टी स्वतंत्र विमान चलाचल करने कंपनी घोषणा करिछि।